ഇപ്പോൾ ഒരു സാക്ഷ്യം നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, അവർക്ക് 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ഈ കുഞ്ഞു കൊച്ചുങ്ങളെ ഇട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും ജോലിയുണ്ട്, ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം. 3 കുഞ്ഞുങ്ങളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്നാ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ OET പാസ്സാകണമെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ടല്ല പാസ്സാകണത്, പിന്നെ എന്താണ്, ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടാണ് പാസ്സാകണത്. അതാണ് ഉടമ്പടി സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? നോട്ട് ബൈ മെറിറ്റ് ബട്ട് ബൈ ഗ്രേസ്. ഉടമ്പടി എല്ലാം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ്? എന്തിനാണ് ഉടമ്പടി വെക്കണത്? ദൈവം നമ്മളുടെ ശക്തിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഉള്ള ശേഷി നമുക്കില്ലാത്തപ്പോഴാണ് ദൈവവുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്യണത്. പണ്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ, രാജാക്കന്മാർ തമ്മിൽ ഉടമ്പടി ചെയ്യണത് എന്താണ്? ശത്രു അവരെക്കാൾ കേമന്മാരാകുമ്പോഴാണ് അവർ ഉടമ്പടി ചെയ്യണത്. അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് നേരിടാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനേക്കാൾ അതീതമാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉടമ്പടി ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യൻസ് 2:8 എപ്പോഴും ഉടമ്പടിയുടെ മുഖമുദ്രയുടെ അടയാളവാക്യമാണ്. എന്താണ്? നോട്ട് ബൈ മെറിറ്റ്, എൻ്റെ യോഗ്യതയാലല്ല, ബട്ട് ബൈ ഗ്രേസ്, അങ്ങയുടെ കൃപയാൽ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പം നമ്മളുടെ കഴിവിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഉടമ്പടി ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കും, അല്ലേ? ഇത് ബൈബിളിൽ ആദ്യം മുതലേ ഉള്ളതാണ്. എന്താണ്? മനുഷ്യൻ്റെ ശേഷിക്കൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ കർത്താവിനെ നിബന്ധനാപൂർവം പങ്കുചേർക്കുക. വെറുതെ പങ്കുചേർക്കുകയല്ല, വെറുതെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവമല്ല, നിബന്ധനപൂർവ്വമാണ് നമ്മൾ പങ്കുചേർക്കണത്. അപ്പോഴാണ് അത് ഉടമ്പടിയാകണത്. ഉടമ്പടിക്ക് 2 ഘടകങ്ങളുണ്ട്, നിയോഗമുണ്ട്, നിബന്ധനയുണ്ട്. അപ്പം നിബന്ധനപൂർവ്വമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ നിബന്ധനകൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കും, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ അവർ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഒന്നേ എഴുതിയുള്ളൂ, എന്താണ്? ദൈവസ്നേഹം വർദ്ധിക്കണമെന്നാണ് എഴുതിയെന്ന്. അതാണ് അവർ ഉടമ്പടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സാക്ഷ്യം അവർ പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഉടമ്പടിയുടെ മുഖമുദ്രയുള്ള സാക്ഷ്യമാണ്. ഞാൻ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ദൈവസ്നേഹം വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അത് ചില കാര്യമില്ല. ആ സാക്ഷ്യം കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നതാണെന്ന് അറിയാമോ? 11:13 നിയമാവർത്തനം 11:13. ശ്രുതികട്ടെ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും എന്ന് പറഞ്ഞേ, പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുകയും സേവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാന്യങ്ങളും വീഞ്ഞും എണ്ണയും സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കത്തക്ക വിധം നിങ്ങളുടെ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായ ശരത്കാല വൃഷ്ടിയും വസന്തകാല വൃഷ്ടിയും യഥാസമയം അവിടെ നിന്ന് നൽകും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ ദൈവസ്നേഹം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിഷയം കണ്ടല്ലേ, കാലാവസ്ഥ വരെ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയാണ്. വചനം മറക്കരുത്. നിയമാവർത്തനം 11:13. നിങ്ങളുടെ ഭൂമിക്ക് ആവശ്യമായ സ്പേസ്, ഇടം, സ്ഥലം. ഉടമ്പടി 2 കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. എന്താണുള്ളത്? ഒന്ന് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റുമെന്ന്. സമയവും സാഹചര്യവുമാണ് ഉടമ്പടിയുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലങ്ങൾ, അല്ലേ? സമയം ആയില്ല എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണല്ല അവൻ പറയണ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് സമയമാക്കണത്, അല്ലേ? ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്പേസാണ് സ്ഥലത്തിനുള്ളത്. സ്ഥലം മീൻസ് നമ്മുടെ സാഹചര്യം. നമ്മുടെ സാഹചര്യമാണ് സ്ഥലം. ഈ സാഹചര്യങ്ങളുടെ മേലെ ദൈവം ചിലപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി വരും. അതിനെ ആ സാഹചര്യത്തെ ദൈവം അനുകൂലമാക്കി മാറ്റും. എപ്പോഴാണ്? ദൈവസ്നേഹം കൂടുമ്പോൾ.
അപ്പം നിങ്ങളെ ഈ ഉടമ്പടിയിലുള്ള നിബന്ധനകളില്ലേ, ആ നിബന്ധനകളെ പാലിക്കുമ്പോൾ ആ നിബന്ധനകളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ദൈവസ്നേഹം കൂട്ടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം. ഇപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ആ പത്രം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ മുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ, അതായത് എന്ത് ചെയ്യണതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ആര് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉടമ്പടി തൈലം വാങ്ങിച്ചു, ഇന്നാൾ ഒരു ചേട്ടത്തി വന്നായിരുന്നു ഉടമ്പടി തൈലം എലി കൊണ്ടുപോയെന്ന്. വാട്ട് ഈസ് അത്? ഭദ്രമായിട്ട് വെക്കേണ്ടതാണത്. ഇവിടെ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് പരിശുദ്ധ അമ്മ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് 3 പ്രാവശ്യം വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം ചെയ്തിട്ടാണത് ഓരോ കാര്യവും 2 തവണ ആശീർവദിക്കണത്. അപ്പോൾ അത്രയും ഭവ്യമായിട്ട് തരുമ്പോൾ നമ്മളെ പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടതാണ്. വല്ലയിടത്തും കൊണ്ടുപോയി വെളിച്ചെണ്ണ പപ്പടം വറുക്കാൻ വെളിച്ചെണ്ണ വെക്കണ പോലെ വെച്ചാൽ പണിയായിരിക്കും. അതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ളത്. ആര് ചെയ്യുന്നുവെന്നുള്ള വിഷയമാണ്. അനുഭവങ്ങളെല്ലാം അതിനാ ബേസ് ചെയ്താണ് പോണത്. അപ്പോൾ അവരെന്താണ് പത്രം മുത്തിക്കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതെന്ന്? എന്താണ്? അമമാതാവിൻ്റെ പത്രമാണെന്ന് അവർക്കറിയാം. അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ദൈവസ്നേഹത്തോടെ ചെയ്തതെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം. പത്രം ദൈവസ്നേഹത്തോടെയാണ് വാങ്ങിച്ചത് അല്ലേ? അപ്പോൾ കൊടുക്കണത് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്? ദൈവസ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കണം. പത്രം വാങ്ങിക്കണത് ദൈവസ്നേഹത്തോടെ, പിന്നെ കൊടുക്കണതും ദൈവസ്നേഹത്തോടെ. കാര്യം പത്രത്തിൽ പരസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാം. എന്താ ഉള്ളത്? 1 മാസം മുഴുവൻ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുത കൃത്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? അൾത്താരയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ, പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾ മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത്. പല പല ആർട്ടിക്കിൾ, പല പല അച്ഛന്മാരുടെ ആർട്ടിക്കിൾ, അങ്ങനെ ബുദ്ധിപരമായിട്ടൊന്നും എഴുതി കുത്തിച്ചേർത്തന പഴഞ്ചാക്കല്ലത്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് കൃപാസന അൾത്താര എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. കൃപാസന അൾത്താരെ സംഭവിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. കൃപാസന അൾത്താരെ ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു, എന്ത് വചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെട്ടു, അത് ബിഷപ്പുമാരായാലും അച്ഛന്മാരായാലും ആരായാലും ബ്രദർമാരെ, കൃപാസന അൾത്താര എന്ത് വചനം പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു, കൃപാസന അൾത്താരയിൽ കർത്താവ് എന്തടയാളങ്ങൾ കാണിച്ചു. അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അതിൻ്റെ സൂചനകളും അടയാളങ്ങളുമാണ് പത്രത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പത്രം വെക്കുമ്പോൾ ദൈവസ്നേഹത്തോടെ ആണ് അത് വാങ്ങിക്കേണ്ടതും അതുപോലെ തന്നെ കുടിക്കേണ്ടതും. ശ്രുതികട ഹല്ലേലൂയ. ഉടമ്പടി കൃത്യതയോടെ ആത്മാവിൽ നിറവോടുകൂടി പാലിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കണമേ. കൃപാസന പ്രേക്ഷിത പത്രിക സുവിശേഷവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ആത്മചൈതന്യത്തോടുകൂടി വിതരണം ചെയ്ത് ആത്മാഭിഷേകം വായിച്ച് കൃപ പ്രാപിക്കാൻ അനുഗ്രഹം വർഷിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. സൂചിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. கிருபாசன மாதாவுக்கும் இறையேசுவுக்கும் கோடான கோடி நன்றி. என்னுடைய பெயர் ஜெயசீலன். இதனுடைய மனைவி ஜோசபின் கிறிஸ்டி, மகள் ஜனனி, மகன் ஜெசிலின் ஜோ. நான் வர்றது பாலக்காடு மாவட்டம், சுல்தான்பேட்டை மறை மாவட்டம், கொளமடச்சல்லை பகுதியிலிருந்து வர்றேன். நான் உடன்படிக்கை எடுக்க வந்த காரணம், உடன்படிக்கை எடுத்த தேதி 13/12/2022. உடன்படி எடுக்க வேண்டிய காரணம், ஒரு இடம் வாங்குறதுக்கு போயிருந்தேன். அன்றைக்கி இடம் வாங்குற அன்றைக்கி வெறும் 4000 ரூபா பணம் கையில் இருந்துச்சு. இடம் வாங்கின தொகை 55 லட்சம். இந்த 55 லட்சமும் எக்ரிமெண்ட் போட்டதுக்கப்புறம் எப்படியும் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல எக்ரிமெண்ட்லேயே விற்கலாம்ங்கிற நிலைமையில் வாங்கி அதை விற்க முடியாமல் போச்சு. கடனை வாங்கி 55 லட்சம் கடன் இருந்துச்சு. அந்த கடன் திரும்ப கூடிகிட்டே போச்சு. என்ன பண்ணுறதுங்கிற ஒரு வழி இல்லாத நிலையில் இருக்கிற போது ஒரு சாவு வீட்டில் வச்சு ஒருத்தர் கல்ற தோட்டத்தில் வச்சு சொன்னார், இப்படி கிருபாசனம் போனீங்கன்னா இப்படி காலையில் மாலையில் ஜெபம் பண்ணுறது, மெழுகுதிரி பற்றி வச்சு உடன்படிக்கை எடுக்கிறது, இந்த காரியங்களையெல்லாம் கொஞ்சம் சொன்னார். ஏற்கனவே 1-2 பேர் பேப்பர் கொடுத்து இது சொன்னதை நான் கண்டுக்காமையே நடந்துகிட்டு இருந்தேன். இருந்தாலும் அந்த இவர் சொன்னதுக்கப்புறம் யூடியூப்பில் பார்க்க போது நிறைய சாட்சியங்களை பார்க்க நேர்ந்தது. அந்த சாட்சியங்களை பார்க்குற போது இப்படியெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்னு எனக்கு என்னோடய மனசுக்குள்ள ஒரு இது வந்துச்சு. சரி போய் தான் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற இதில் ஒரு இந்த டேட்டில் வந்து இங்கே கோயிலுக்கு வந்து உடன்படிக்கை எடுத்தோம். உடன்படிக்கை எடுத்து
ஒரு வாரம் வந்துட்டு போனோம். மறுபடி 2 முறை வர்றபோது இங்கே சும்மாவை தான் வந்துட்டு போனோம், வந்து ப்ரேயர் பண்ணிட்டு போனோம். ஒரு தடவை வர்றபோது இப்போ ஃபாதரோட ஜோசப் அச்சனோட தியானம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு இங்கே. அந்த தியானத்தை கேட்டபோது பரவாயில்லையே, ஞாயிற்றுக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை யூடியூப்பில் போடுற தியானம் இங்கே நேராகவே நடக்குது, ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து அங்கே பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற இதில் தொடர்ச்சியாக ஒரு 7 வாரம் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இங்கே வந்தோம். எங்கள் வீட்டுக்கு இங்கேக்கும் 200 கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குது. வர்றக்கு 200 கிலோமீட்டர், போகிறக்கு 200 கிலோமீட்டர். அப்போ எல்லா 7 வாரமும் இங்கே தியானம் தவறாமல் வந்து கலந்துக்கிட்டோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற தொடங்குச்சு. என்னுடைய கடன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய தொடங்குச்சு. இது கூட எனக்கு விவசாயம் இருக்குது, மாட்டு வியாபாரம் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா மாடு செத்து போயிடும், இல்லை கண்ணூட்டி சுகமெல்லாம் ஆகும், மாடு விற்காது. இந்த மண்ணை மிதிச்சதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ச்சியாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடன் குறைய தொடங்குச்சு. இந்த இடம் விற்குங்கிற நம்பிக்கையோடு இருந்தோம். அப்போ ஒவ்வொருத்தட்டையும் சொல்லுவேன், நான் 55 லட்சம் அல்ல 55 கோடி இருந்தாலும் எனக்கு பயம் இல்லை, நான் கிருபாசனத்தில் உடன்படிக்கை எடுத்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிற தைரியம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் 18 மாதம் கழிஞ்சு இந்த இடம் நான் என்ன வேலை சொன்னோம் அந்த வேலைக்கே விற்கவும் செஞ்சது. அந்த இடம் விற்கிறதுக்கு முன்னாடி மாதாவிட்ட நேர்ந்துட்டு போயிருந்தேன். இந்த இடம் நல்ல முறையில் விற்றுருச்சுன்னா மாதாவுக்கு ஒரு தொகையை கொண்டு வந்து நான் கொடுக்கறேன்னு அதை கொடுத்துட்டும் போனேன். இது இடம் விற்கிறதுக்கு முன்னாடி விற்காமல் இருந்ததுனால ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த தோட்டத்துக்கு போகிற போது போய் உப்பு போட்டு வருவோம். விசுவாச பிரமாணம் சொல்லி நானும் மகளும் போய் உப்பு போட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருப்போம். அப்படி இது கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த இடம் விற்கவும் செஞ்சது. இதில் என்ன இதுன்னா, பணம் இல்லாத கடனை வாங்கி ஒரு சமயத்தில் பெட்ரோல் அடிக்கிற கூட காசு இல்லை. லோக்கலில் பெட்ரோல் விற்கிறவங்கள்ட்ட ஒரு தடவை 2 தடவை கடனை அடித்தாச்சு. மறுபடி கேட்குறக்கு கஷ்டம், வேறு வழி இல்லை. மண்ணெண்ணெய் எடுத்து ஒரு பாட்டில் வச்சு வண்டியில் வச்சுக்குவேன். பெட்ரோல் தீர்ந்துச்சுன்னா அங்கேருந்து மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி வந்துக்கலாம் வீட்டுக்கு வர்றதுக்குங்க. அந்த மாதிரி நிலைமையில் தான் நான் இருந்தேன். ஆனால் இந்த 55 லட்ச ரூபாயை கடனையும் கட்டி மறுபடி வியாபாரம் நல்லா நடந்துச்சு. அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த இடம் விற்று மாதாவை கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துமாச்சு. மறுபடியும் இந்த இடம் விற்று முடித்தா மதி, நமக்கு நீ ஒன்றும் வேணாம், கடன் இல்லாமல் இருந்தால் மதி. ஏற்கனவே நிறைய நிலமெல்லாம் இருக்குது, கடன் இல்லாமல் இருந்தால் மதிங்கிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கும்போது மறுபடி கொஞ்சம் பணம் மிச்சம் இருந்ததுனால திரும்ப கொஞ்சம் இடம் வாங்கலான்னு சொன்னாங்க. விற்றது 1.5 ஏக்கர் 55 லட்சம் கடனுக்காக. திரும்ப வாங்கினது 1 ஏக்கர் 15 சென்ட் இடமும் மாதா வாங்குறதுக்கு கிருபை பண்ணாங்க. அந்த இடத்த வாங்கினதுக்கப்புறம் சும்மா வேண்டாம், நீ கடன் வேண்டாம் அப்படின்னு இருக்கிற போது போர் போடலாம்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்து கூப்பிடுறாரு. போர் வேண்டாம்னு சொன்னால், இல்லை நீங்கள் வாங்க, பணமெல்லாம் அப்புறம் தந்தால் மதி அப்படின்னு சொல்லி போர் ஓட்டி 1 ஏக்கர் 15 சென்ட் இடத்துல போர் ஓட்டி 545 அடியில் தண்ணி வந்ததை பார்த்தா ஒரு 15 ஏக்கர் பாய்க்கலாம், அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது அந்த போரில். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் கேட்பாங்க, உங்களுக்கு மாத்திரம் இப்படியெல்லாம் கிடைக்குதுன்னா, நாங்கள் கிருபாசனம் போயிட்டுருக்கிறோம், கிருபாசனம் மாதா கொடுத்ததா இது எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்ததாக 2வது என்னுடைய கிடைச்ச இது பண்ணால், குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லாமல் இருந்தோம். ஒவ்வொரு நாளும் சண்டை வரும். ஏன் வருது என்னான்னு தெரியாது. சாப்பிட்ற போகிற போது தான் சண்டை வரும். இந்த கிருபாசனம் வந்ததுக்கப்புறம், அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸ்டர் கிறிஸ்மஸுக்கெல்லாம் எங்கள் வீட்டில் கஞ்சி வைப்பாங்க. நானும் என் பையனை கடையில் சாப்பாடு வச்சு சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இருந்தோம். ஆனால் அது கிருபாசனம் வந்ததுக்கப்புறம் அதுவும் மாறி போச்சு. 3வதாக என்னோடய மகன் வந்து எம்டெக் முடிச்சிருக்கா. எம்டெக் முடித்ததில் மேத்ஸில் ஃபெயில் ஆகியிருந்தா. அது எழுத மாட்டேன்னு சொல்லிகிட்டு இருந்தா. அப்புறம் உப்பெல்லாம் போட்டு தண்ணி கொடுத்து சரி போ எழுது அப்படின்னு சொல்லி போகிறப்ப நெற்றியில் தைலம் பூசி கிருபாசன மாதாவோட உடன்படிக்கை காசி ரூபம் கொடுத்து விட்டோம். எக்ஸாம் எழுதி நல்ல மார்க்கோட நல்ல மதிப்பெண்ணோட பாஸ் ஆகிருக்கிறான். அடுத்ததாக வந்து இந்த 26/12/2024 ஒரு மாத்திரையை மாற்றி சாப்பிட்டதுனால, கேஸ்ட்ரிக் மாத்திரையை சாப்பிட்டதுனால எனக்கு திடீர்னு அலர்ஜி ஆச்சு. அலர்ஜி வந்து வாமிட், லூஸ் மோஷனல் ஆகி உடம்பெல்லாம் தடிச்சிருச்சு. ஹாஸ்பிட்டலில் போய் டாக்டர் பார்த்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டு எல்லாம் பண்ணி ரெடி ஆகிடுச்சு, போங்கன்னு வீட்டுக்கு அனுப்புனார். வீட்டுக்கு வர்றக்கு வெளியில் வந்து காரை ஏறும்போது திடீர்னு மறுபடி குழஞ்சி போய் விழுந்துட்டேன். விழுந்ததுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது. தூக்கிட்டு போய் தான் பெட்டில் போட்டிருக்கிறாங்க. பல்ஸ் எல்லாம் குறைஞ்சி போயிடுச்சு. உடனே எங்கள் மனைவிகிட்ட உடன்படி தைலமும் உப்பும் கையிலேயே இருந்துச்சு. அதை அப்போவே வச்சு ஜெபம் பண்ணதுனால அப்போ ஒரு 3 மணி நேரம் ட்ரீட்மெண்ட்டெல்லாம் கொடுத்து அந்த 3 மணி நேரத்துலேயே மறுபடியும் ரெடியாகி மறுபடியும் நல்ல முறையாக நடந்து வந்தேன். இதெல்லாம் எனக்கு மாதா கொடுத்த கிருபை. அடுத்ததாக காருண்ய பிரவர்த்தனம்னு சொன்னால் சனிக்கிழமைகளில் உபவாசம் வெள்ளிக்கிழமைகளில் சனிக்கிழமை உபவாசம் இருப்போம். வெள்ளிக்கிழமையில் நானும் என் பொண்ணும் போய் முடியாதவங்களுக்கு சாப்பாடு வீட்டில் போய் கொடுத்துட்டு வருவோம், ஒரு கொஞ்சம் பேருக்கு.
மறுபடி 2 ஓல்டேஜ் ஹோம் இருக்குது. அந்த 2 ஓல்டேஜ் ஹோமுக்கும் மாதம் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு காய்கறிகள் பணமாக கொடுக்க மாட்டோம். காய்கறிகள் எவ்வளோ வாங்கி கொடுக்க முடியுமோ அவங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு 2 ஓல்டேஜ் ஹோமுக்கு ஒரு HIV பாதித்தவங்க இருக்கிற 64 பேர் இருக்கிற ஒரு இடமும், மறுபடியும் முதியோர் இல்லம்னு 64 பேர் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கும் காய்கறிகள் வாங்கி கொடுத்துருவோம். அதுக்கப்புறம் என்னோடய மனைவியும் மகனுமா தனியாக அவங்களும் செய்வாங்க, அவங்கள்ட்ட கொடுக்குறேன். என்னோடய பேர் ஜோஸ்பின் கிறிஸ்டி. நான் வந்து 5/10/2024 அன்னைக்கு உடன்படிக்கை எடுத்தது. உடன்படிக்கை இடத்துல வச்ச காரியம், நான் வந்து ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடையணுங்கிறதுக்காக உடன்படிக்கையில் வச்சுருந்தேன். அது வந்து ஆன்மீகத்தில் நிறைய வளர்ச்சியும் முன்னேற்றம் எனக்கு கிடைச்சிது. இன்னுமாக உடன்படிக்கை பொருட்கள் மூலம் எனக்கு கிடைச்ச ஆசீர்வாதங்கிறது வந்து, என்னோடய காலில் வந்து வெரிகோஸ் வெயின் இருக்குது. அது வந்து ரொம்ப நேரம் நிற்க முடியாது. குறிப்பாக ஆலயத்தில் வந்து திருப்பலிக்கு போகும்போது எல்லோரும் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் நிற்கவும் முடியாது, உட்கார முடியாது, முட்டி போட முடியாது. அந்த நேரத்தில் வந்து என்னால் வந்து பக்தியாக ஜெபம் திருப்பலியில் பங்கெடுக்க முடியாத நிலைமை. உடன்படிக்கை தைலம் வச்ச அப்புறம் என்ற வெரிகோஸ் வெயின் வந்து அந்த நரம்பு சுரண்டது வந்து குறையில, இருந்தாலும் வலி முழுவதும் மாறிப்போச்சு. இப்போது நான் வந்து எவ்வளோ நேரம் முட்டி போடவோ நிற்கவோ உட்காரவோ எல்லாத்துக்கும் எனக்கு ரொம்ப முடியறது. அதில் வந்து எனக்கு மாதா கொடுத்த ஆசீர்வாதம். இன்னொன்று வந்து என்ற குதிங்காலில் வந்து எலும்பு வளர்ந்து கொஞ்சம் அதில் வந்து நீர் கோர்த்துருக்கிறதுனால என்னால் வந்து உட்காந்து போட்டு எணிச்சு அதிகமாக வந்து திருப்பலியில் வந்து திவ நற்கரணை எடுக்க மாட்டேன். எல்லாருக்கும் முன்னாடி கால் முண்டி போகும்போது எனக்கு சில நேரம் ஒரு கஷ்டமாக இருக்கனால அதிகமாக எடுக்க மாட்டேன். அந்த பிரச்சனையில் வந்து எப்படின்னா, உடன்படிக்கை தைலமும் உப்பு தண்ணியில் போட்டு குதிங்கால் அந்த இடத்துல வச்சு அது மூலம் எனக்கு நிறையா அந்த பிரச்சனை மாறி போச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் காட்டியிருந்தேன். அவங்க சொன்னாங்க இதை ஆப்ரேஷன் பண்ணினா தான் அது சரியாகும் அப்படின்னாங்க. நாங்கள் அதுக்கு போகலை. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத உளிச்சல்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைத்தியம் இருந்து அதுலேயும் போய் கலந்துட்டேன். அது வந்து அப்போ செய்யும்போது பயங்கரமாக வலிக்கும். ஒரு கட்டையை வச்சு உருட்டுவாங்க, பயங்கர வலிக்கும். உப்பு தண்ணி போட்டு காலில் வந்து செய்ய சொல்லுவாங்க. அதனால ஒரு வருஷமாக வாரத்துக்கு ஒரு நாள் போய் அப்படி ஒளிஞ்சிட்டு வந்தோம். அதுலேயும் எனக்கு சரியாகலை. இந்த கிருபாசனம் என்னைக்கு நாங்கள் வந்தோமோ அதிலிருந்து எந்த பிரச்சனையும் உப்பு தைலத்தின் மூலம் எனக்கு கிடைச்ச பெரிய ஆசீர்வாதம் இது. இன்னுமாக வந்து திருப்பலியில் வந்து நான் எந்த அளவுக்கு நான் வந்து பக்தியோட இப்போ பங்கெடுக்கிறேன்னா, ஒவ்வொரு நாளும் திருப்பலியில் வந்து தாகத்தோடு கலந்துக்குவேன். திவ்ய நற்கரணை எடுக்கிறதுலையும் அதே போல் எழுந்தேற்ற நேரத்துலையும் எனக்கு இருக்கிற பயங்கர ஒரு விசுவாச நம்பிக்கை. உண்மையாலும் ஆண்டவர் அந்த இடத்துல திவ்ய நற்கரணையில் இருக்கிறாங்கங்கிறதுல அதில் ஒரு பயபக்தியோடு கலந்துக்கிறது. 2 வாரத்துக்கு ஒருக்கா பாவசங்கத்தின் எடுக்கிறது, வாரத்துக்கு ஒரு நாள் உபவாசம் இருந்து கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் போய் நோயாளிகளை பார்த்து அவங்களுக்கு என்ன ஒரு 2 பேர் அல்லது 5 பேருக்குள்ளே சாப்பாடு கொடுக்கறது, அவர்களுக்கு டீ செலவுக்கு ஏதாவது போக முடியாதவங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்பேன். அப்படி யாருக்கு எது செஞ்சாலும் நான் செஞ்சது மதிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வராது. இன்னும் நான் வந்து அதிகமாக செஞ்சுருக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு ஒரு வழியை நான் செஞ்சது மதிங்கிறது ஒரு எண்ணம் எனக்கு வராது. அப்புறம் என்னது கிருபாசன பத்திரிக்கை கொடுக்குறதுல வந்து எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம். எல்லாத்த விட பயங்கர சந்தோஷம் கிருபாசன பத்திரிக்கை கொடுக்குறதா. ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் ஓடி போய் சொல்லி மாதாவை பற்றி சொல்கிறது. மாதா மூலம் ஆண்டவர் வந்து எவ்வளவு ஒரு கல்யாணத்தில் எப்படி அன்னைக்கு நடந்ததோ அது இன்றைக்கி இந்த கிருபாசனத்தில் நடந்துகிட்ருக்குதுன்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் சொல்லி பேப்பரை கொடுக்குறது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு சந்தோஷம். அது வந்து எதுக்கு ஈடாகாதுன்னு நான் நம்புகிறேன், நான் விசுவாசிக்கிறேன். மற்றவங்களுக்கு அது புரியுதோ தெரியாது. அதில் வந்து நிறைய சந்தோஷம். நேற்று கூட கொண்டாந்து கொடுக்குற பசி தாகம் எதுவுமே இருக்காது எனக்கு. என்னோடய குறிக்கோள் வந்து பேப்பரை கொடுமா கிருபாசன பத்திரிக்கை கொடுக்குறதா. இப்படி ஒரு ஆசீர்வாதம் இது இந்த இடத்துல இன்றைக்கி நான் வந்து குடும்பமாக நின்று சாட்சி சொல்கிறதுக்கு மாதா வந்து இந்த அருகதியை கொடுத்ததுக்கு வந்து நான் எத்தனை நன்றி சொன்னாலும் ஆண்டவருக்கும் மாதாவுக்கு நான் நன்றி சொன்னாலும் தகாது. ஏன்னா எத்தனையோ பேர் 4 பேர் இதை குடும்பமாக சாட்சி சொல்லும்போது நான் அழுது அந்த சாட்சிகளை நான் கேட்டிருக்கிறேன். என் பேர் ஜெஸ்லின் ஜோ. நான் பிஃபார்ம் ஸ்டூடெண்ட். ஏன்னா நான் இப்போ வந்து எங்கள் அப்பாவோட உடன்படிக்கையிலையும் அம்மாவோட உடன்படிக்கையிலையும் எனக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களை பற்றி சொல்கிறேன். நான் ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். எல்லா எக்ஸாம் அப்போவும் செமஸ்டர் எக்ஸாம் அப்போவும் ஏதோ ஒரு விதத்தில் படிக்க முடியாமல் போயிடும். ஃபுல்லாக ஒரு சிலபஸ் கூட கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் தான் எக்ஸாமுக்கு போகிற நிலமையில் இருக்கும். ஏதோ ஒரு விதத்தில் பாடி பெயினோ இல்லை எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நைட்டு கூட படிக்க முடியாமல் தூங்கிடுவேன். ஆனால் அந்த பாதி சிலபஸ் கூட படிச்சுட்டு போயிட்டு இப்போ என்னால் 7 செமஸ்டர் எழுதியிருக்கேன். 7 செமஸ்டரில் என்னால் பாஸ் ஆக முடிஞ்சது. அதுக்கான நான் உடன்படிக்கை தைலமும் உப்பும் வச்சு தான் எல்லா எக்ஸாமையும் எழுதினேன். மாதம் என் கூட இருந்ததுனால மட்டும்தான் இத்தனை சப்ஜெக்டில் என்னால் பாஸ் ஆக முடிஞ்சு. இப்போது நான் 7/12/2024 அப்போ நானும் உடன்படிக்கை எடுத்து உடன்படிக்கை காரியங்கள் நானும் முன்னாடி போயிட்டுருக்கேன். இத்தனையும் காரியங்கள் எனக்கு சாதிச்சு தந்த மாதாவுக்கும் இயேசுக்கும் கோடி நன்றி. கிருபாசனம் பேப்பர் கொடுக்குறது நாங்கள் வந்துட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எங்கள் வீட்டிலேருந்து 100 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற இடத்துக்கெல்லாம் தான் போய் தான் கொடுக்குறோம்.
சத்தியமங்கலத்தை, ஈரோடு மாவட்டம் புளியம்பட்டி, லூர்துபுரம், அதே மாதிரி திருப்பூர் மாவட்டத்தை பார்த்துக்கிட்டா அவனாசி, கோயம்புத்தூர் பக்கம் இருக்கிற கருமத்தம்பட்டி, பூமலூர், இந்த மாதிரி இடத்துக்கெல்லாம் போய் கொடுத்துருக்கேன். வேளாங்கண்ணி போகிற போது பேப்பர் கொண்டு தான் போவோம். அதே மாதிரி திருநெல்வேலி மாவட்டம் புளியம்பட்டி போகிற போது அங்கேயும் பேப்பர் கொண்டு போவோம். நாங்கள் எங்கெல்லாம் வெளியூருக்கு போகிறோமோ அங்கெல்லாம் பேப்பர் கொண்டு போய் கொடுப்போம். இந்த மாதிரி நாங்கள் மாதாவுக்காக வேண்டி செஞ்சிட்ருக்குறோம். அதுக்கு மாதா எங்களுக்கு எவ்வளோ செய்கிறாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. நாங்கள் இப்போ சொன்னது குறைவு. இன்னும் எத்தனையோ செஞ்சுருக்குறாங்க. 6 கோரிக்கையில் 60, 600ன்னு கூட சொல்லலாம். அத்தனை வளர்ச்சி எங்களுடைய வளர்ச்சி. ഇത്രയും செஞ்ச മാതാവുക്കും ഇറയമകൻ യേശുവുക്കും കോടാന കോടി നന്ദി. പിന്നെ പരിശുദ്ധ അമ്മയ്ക്കും ഈശോയ്ക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. എൻ്റെ പേര് ആൻമരിയ. ഞാൻ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ പാലായിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ മാർച്ച് 3 ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ ഉടമ്പടി എടുത്തത്. ഞാൻ ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് നേഴ്സിങ്ങിന് പഠിക്കാൻ പോകാനുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂ 7 മാസമായിട്ട് 3 അറ്റൻഡ് ചെയ്തെങ്കിലും എനിക്ക് പാസ്സാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വന്ന് കൃപാസനത്തിൽ വന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ ഉടമ്പടി എടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയുടെ ഒരു സാക്ഷ്യം യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കാനിടയായി. അങ്ങനെ ഞാനും പ്രത്യക്ഷീകരണ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫെബ്രുവരി ലാസ്റ്റ് മാസം എനിക്ക് എൻ്റെ 4ാമത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നു. ഞാൻ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, മാതാവേ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നെയും പാസ്സാക്കണേ, എനിക്കും ജർമ്മനിക്ക് പോകണം, എന്നെയും രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഞാൻ മാർച്ച് 3 രാവിലെ ഡെയിലി ബ്രെഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാരോ പറയണ പോലെ തോന്നി, ഉടമ്പടി എടുക്കുക എന്ന്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായി ഓൺലൈനിൽ ഉടമ്പടി എടുത്തു. പിന്നെ മാർച്ച് 10 എൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മാർച്ച് 10 ഞാൻ അന്ന് ഇവിടെ കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു തിരിച്ചു പോയി. അന്ന് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പം 7 പേർ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ 5 പേരാണ് ജയിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞത്. മാതാവേ, എന്നെയും ആ 5 പേരിൽ ഒരാളാക്കി മാറ്റണേ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഡെയിലി ബ്രെഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് സിറ്റൗട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധാഭിഷേകം ഉണ്ടായി. ഞാൻ ഉടനെ അമ്മയും വിളിച്ചു കാണിച്ചു. അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ അടുത്ത് മാതാവ് വന്നതാ, നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കുക, നിനക്ക് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടും. അന്ന് വൈകുന്നേരം സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥന കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അന്ന് വൈകുന്നേരം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നു. ഞാൻ പ്രാർത്ഥന കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനും ഇൻ്റർവ്യൂ പാസ്സായി. അമ്മ മാതാവിന് 1000 നന്ദി. വിസ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വെക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ മാതാവ് എല്ലാം ശരിയാക്കി നടത്തി തന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജൂലൈ 28 ഇവിടെ വന്ന് തീർത്ഥാടന ഉടമ്പടി എടുത്ത് തിരികെ പോയി. വിസ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇവിടെ ഡെയിലി ബ്രെഡിൽ രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയത്. അന്ന് ഞാനും എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റും പാസ്പോർട്ടും എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ആഗസ്റ്റ് 4 വിസ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയി. അന്ന് ഞാൻ തൈലവും ഉപ്പും ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിസ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ മാതാവിനോട് പറഞ്ഞു, മാതാവേ എന്നെയും പ്രത്യക്ഷീകരണത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാക്കി മാറ്റണമേ, എനിക്കും പാസ്പോർട്ടിൽ 7ാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് ലഭിക്കണേ എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ ആഗസ്റ്റ് 7-ാം തീയതി എനിക്ക് അവിടുന്ന് പാസ്പോർട്ട് ഡിസ്പാച്ച്ഡ് ആയെന്നും പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് വന്നു. 9-ാം തീയതി എനിക്ക് എൻ്റെ കൈ പാസ്പോർട്ട് കിട്ടി. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തുറന്നു നോക്കിയത് 7ാമത്തെ പേജായിരുന്നു. അതിൽ 7ാമത്തെ പേജിൽ തന്നെ എനിക്ക് വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് തന്നു. കൂടാതെ എനിക്ക് മുമ്പ് വെച്ചവർക്ക് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് വിസ ലഭിച്ചു. ഇത്ര വലിയ അനുഗ്രഹം തന്ന അമ്മ മാതാവിന് 1000 നന്ദി. പിന്നെ രണ്ടാമതായി എനിക്ക് രോഗസൗഖ്യമാണ്. ഞാനൊരു തൈറോയ്ഡുള്ള കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് എനിക്ക് തൈറോയ്ഡുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഞാനിവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്ത് തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ഉപ്പും തൈലവും തേനും ഉപയോഗിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ഇപ്പം ഞാൻ തൈറോയ്ഡ് നോർമലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അടുത്തതായി ഞങ്ങൾക്കൊരു 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ആവശ്യം വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പല ബാങ്കുകളിൽ ചോദിച്ചെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അവസാനം ഞാനും കൂടെ പോയി ഉപ്പിട്ട് വിശ്വാസ പ്രമാണം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അങ്ങനെ അതും സാധിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നൽകി അമ്മ മാതാവിന് 1000 നന്ദി. കാരുണ്യപ്രവൃത്തിയായി ഞാൻ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന വിധം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുകയും ഞാൻ കൃപാസന പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പ്രത്യക്ഷീകരണ പ്രാർത്ഥന എഴുതിയുമായിരുന്നു നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ എന്നും ഡെയിലി ബ്രെഡ് കൂടുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുകയും ഉടമ്പടി ധ്യാനം കൂടുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. ജർമ്മൻ ഭാഷ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടുള്ള ദൈവത്തോടുള്ള അകലം ഉടമ്പടി വഴി മാതാവ് എനിക്ക് തിരികെ തന്നു. ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹം തന്ന അമ്മ മാതാവിന് 1000 നന്ദി. ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ കുരിശുവരയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമായിട്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുരിശുവര കഴിഞ്ഞും ബൈബിൾ വായന തുടങ്ങുകയും പിന്നെ പറ്റുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പള്ളിയിൽ പോവുകയും 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പം കുമ്പസാരിക്കാനും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.